Hello my dear students, today's class we are going to discuss about phylogenetic system of classification. In previous class we have already studied about that artificial system of classification and natural system of classification. Today we will discuss about phylogenetic system of classification. Phylogenetic system of classification. Phylogenetic system of classification. Here phylogeny means evolutionary relation. Here phylogeny means evolutionary relationship. Evolutionary relation. In phylogenetic system of classification, plants or organisms are classified according to evolutionary relationship. Okay, phylogenetic system of classification alli organisms evolutionary relationship ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ವಿಕಸನ ಸಂಬಂಧಗಳು. ವಿಕಸನ ಅಂದರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಡುವೆ ಆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ it is totally based on evolutionary relationship. It is totally based on evolutionary relationship. It is totally based on evolutionary relationship. And in this phylogenetic system of classification is initially proposed by two scientists, that are Engler and Prantler. ಇವರು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇವರು ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಂಟ್ಲರ್, ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಚಿನ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಂಕ್ಲೆಟ್. Okay, later this system of classification is proposed by Hutchinson and Cronquist. According to phylogenetic system of classification, organisms coming under same taxon. Okay, according to this system of classification, organisms coming under one taxon, having same ancestor. Okay, according to phylogenetic system of classification, all organisms are coming under same taxon, means having one taxon have same ancestor. Okay, ಎಲ್ಲ organisms ಒಂದೇ taxonomy ಬರುತ್ತೆ with same ancestor. Okay, we have already studied about that taxonomy in very first chapter. Okay, taxonomy ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಈ taxonomy ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಒಂದು taxonomy ಬರುತ್ತೆ with same ancestor. Okay, here
ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ಸಾನ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆರ್ಡರನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ಡರನ್ನು ತಗೋತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸಾನ್. ನಾವು ಟೆಕ್ಸಾನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಡರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕ್ಲಾಸ್, ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಸುಮಾರು ಇವುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೆಕ್ಸಾನಮಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಒನ್ ಟೆಕ್ಸಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್. ನಾನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಪ್ರಿಮೇಟಾ is order of human being. In primata, what animals are or what human beings are coming under this primata are human, gorilla and monkey. Okay, ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದು? ಪ್ರಿಮೇಟಾ ಆರ್ಡರ್. ಇದು ಹೋಮೋ ಸಿಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಮೇಟಾ. ಇನ್ ಪ್ರಿಮೇಟಾ ಆರ್ಡರ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಮೇಟಾ ಆರ್ಡರ್, gorilla also coming primata order, and monkey also coming under primata order. According to phylogenetic system of classification, human being, gorilla and monkey all are having same ancestor. These are having same ancestor and coming under the same taxon. Okay, these are having the one taxon, have same ancestor. ಇವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೋರಿಲ್ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಂಕಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮಂಕಿಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಗೋರಿಲ್ಲಾಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, these are coming under the same ancestor and these are coming under the primata, same order. Okay, and then fossils are considered the classification. Okay, in phylogenetic system of classification, fossils are considering for the classification. Fossils are considering. Fossils are considering the classification of organisms. Organisms. How fossils are considering? With their characteristic features. Based on their characteristic features, fossils are considered. Okay, phylogenetic system of classification ಅಲ್ಲಿ fossils ಸಹ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. How fossils are helping to the classification of organisms? Fossils ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅದರ ಒಂದು ಅವಶೇಷ, ಪಳೆಯುಳಿಕೆ, ಅದರ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟು ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ, ಆ ಒಂದು ಫಾಸಿಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅದರದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫಾಸಿಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ phylogenetic system classification is nothing but this is the evolutionary relationship ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ phylogenetic classification ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್
ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ಸಾನ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ಸಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ಸಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್. ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ಸಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಾವು ಟೆಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಿಮೇಟದ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಮಂಕಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋರಿಲ್ಲಾ. ದೀಸ್ 3 animals are having same ancestor and coming under the same order. And then fossils are considering to the phylogenetic classification. ಫಾಸಿಲ್ಸ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ? ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸಾನಮಿಯನ್ನು ನೀವು ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸಾನಮಿಯನ್ನು 3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸಾನಮಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 3 ಗ್ರೂಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸಾನಮಿ and second one is cytotaxonomy and third one is chemotaxonomy. So let us study about classification of taxonomy. Types of taxonomy. Taxonomy is divided into 3 types. First one is numerical taxonomy, second one cytotaxonomy, third one chemotaxonomy. So first one is numerical taxonomy. In numerical taxonomy, numerical aspects considered. Here, numerical aspects are considered. Numerical aspects are considered. Numerical aspects are considered for the evolution of similarities and dissimilarities. Similarities and dissimilarities. Numerical taxonomy. Numerical taxonomy ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ numerical aspects are considering. Numerical aspects are considering for the evolution of similarities and dissimilarities. Similarities ಮತ್ತು ಡಿಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಆದಂತಹ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸಾನಮಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಇಂದ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸಾನಮಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ cytotaxonomy. Okay, cytotaxonomy. Cytotaxonomy. Here, cyto means cell. Here, cyto means cell. In the cytotaxonomy, cytological aspects are considered. Cytological aspects na consider ಮಾಡ್ತಾರೆ. Cytological aspects are considered. Cytological aspects are considered, like structure of chromosomes, structure of chromosomes, and behavior of chromosomes,
of chromosomes. Okay, cytotaxonomy. Cytotaxonomy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೈಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೈಟೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಸೆಲ್ಗಳ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೈಟೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, how many numbers of chromosomes present in that organisms, that also considered. Okay, cytotaxonomy is nothing but cytological aspects, characteristics based taxonomy. And third taxonomy is chemotaxonomy. Third taxonomical type is chemotaxonomy. 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 In this chemotaxonomy, it is considered DNA sequence. DNA sequence. DNA sequence and chemical nature of proteins. Chemical nature of protein, chemical nature of protein and crystals. Okay, chemo means what? Chemistry. Okay, which chemistry? Chemistry ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಅದರ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕೆಮೋಟಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ DNA and RNA, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಲಿಪಿಡ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ DNA sequence. DNA sequence ಅಂದರೆ DNA, you know DNA, what is DNA? Deoxy ribonucleic acid. DNA ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್, ಅದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಒಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಮೋಟಾಕ್ಸಾನಮಿ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ points of chemotaxonomy. Chemotaxonomy including DNA sequence, chemical nature of protein and crystals. Classification of plants. Plants are classified into two major groups. First one is undifferentiated plant body and differentiated plant body. Differentiated plant body ಮತ್ತೆ undifferentiated plant body ಅಂದ್ರೆ, differentiated plant body means these plants are differentiated by root, stem and leaves, but undifferentiated plant bodies are do not differentiated by leaves, stem and root. ಇವಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಲಿ, ರೂಟ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಲೀವ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಲೈಕು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಗೆ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ರೂಟು, ಸ್ಟೆಮ್, ಲೀವ್ಸು, ಫ್ಲವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರೂಟ್, ಸ್ಟೆಮ್, ಲೀವ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದ ಮೇಜರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್. ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ differentiated plant body, all
plants, almost all plants are differentiated their root, stem and leaves. Again, differentiated plant body remain classified into two types, that are non-vascular and vascular plants. Okay, what are vascular and non-vascular plants? Non-vascular, here now in non-vascular, vascular bundles are absent. In vascular plants, vascular bundles are present. Non-vascular plants ಅಲ್ಲಿ vascular bundles absent ಆಗಿರುತ್ತೆ. Means xylem ಮತ್ತೆ phloem absent ಆಗಿರುತ್ತೆ. And vascular plant ಅಲ್ಲಿ vascular bundles present ಆಗಿರುತ್ತೆ. Xylem ಮತ್ತೆ phloem present ಇರೋದಕ್ಕೆ vascular bundles ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. And here vascular bundles are not present. And then remain vascular bundle plants are vascular bear bundles plants are again classified into two types, that are seed bearing, non seed bearing and seed bearing plants. ಅಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೀಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೀಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸೀಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆರಿಡೋಫೈಟಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಟೆರಿಡೋಫೈಟಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೆಲರೋಗೆಮಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. These are called ಫೆಲರೋಗೆಮಾ. And again, seed bearing plants are classified into two types, that is naked seed plant and then seed encovered by fruit, that are angiosperm. Okay, now gymnosperm ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. naked seed plant. Okay, first ಯಾವುದು ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟೆಮ್, ರೂಟ್, ಫ್ಲವರ್, ಲೀವ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಅದರ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅನ್ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಲೀವ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ರೂಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇವು ಪಾರ್ಟ್ಸು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. Differentiated plant body again divided into two types, that are non-vascular and vascular. Non-vascular ಅಂದ್ರೆ where vascular bundles are absent. Where vascular bundles are absent, that is called non-vascular bundle plant. And vascular plants. Vascular plants ನಲ್ಲಿ vascular bundles present ಆಗಿರುತ್ತೆ. Vascular bundles like xylem ಮತ್ತೆ phloem present ಆಗಿರುತ್ತೆ. And again vascular plants are divided into two types, seed bearing plant and non seed bearing plant and seed bearing plant. ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜವನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೀಜವನ್ನ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಟೆರಿಡೋಫೈಟಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. These are not producing seeds. These are not producing seeds. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟಾ ಅಂಡ್ ಸೀಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೀಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಇವು ಬೀಜವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಸ್ಯಗಳು. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೆಲರೋಗೆಮಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸೀಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಆರ್ ನೆಕೆಡ್ ಸೀಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೀಡ್ ಎನ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ರೂಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ಫ್ರೂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇವುಗಳ ಸೀಡ್ಸು ನೆಕೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಕೆಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಆ ಒಂದು ಸೀಡ್ಸ್ಗೆ ಕವರ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ರೂಟ್ ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ಕವರ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೀಸ್ ಆರ್, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ by differentiated their characteristic features we are classifying the
ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ 1 ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ವಿ ಆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ 1. ಗ್ರೂಪ್ 1 ನಾವು ಆರ್ಗೆ ಏನಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ first classification is algae and second classification is bryophyta. The plants who do not producing vascular bundle, ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಲೈಕ್ xylem ಮತ್ತೆ phloem absent ಇರುತ್ತೋ ಅಂತವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ 2 is bryophyta. bryophyta ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ xylem ಮತ್ತೆ phloem absent ಇರುವಂತಹ plants. So bryophytes are group 2. Group 2 are bryophytes and pteridophyta. Pteridophyta is what? Not bearing seeds. Seeds ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ but pteridophyta are do not producing seeds. Okay, these are not producing seeds. So we classify pteridophyta into group 3. Group 3 ಮೇಲೆ ನಾವು pteridophyta ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. pteridophyta and then gymnosperm. Gymnosperm means what? Naked seed plant. Okay, naked seed plant. But angiosperm ಅಂದ್ರೆ seeds are covered by fruiting body. Okay, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಂಗೋ ತಗೋತೀರಾ, ಆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಒಳಗಡೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಔಟರ್ ಕವರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವೀಟ್. ಗೋಧಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತಾ? ನೋ. ಸೊ ನೆಕೆಡ್ ಸೀಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ವೋ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೀಡ್ಗೆ ಕೋಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನ 4th ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ and angiosperms. We place angiosperms in 5th group. Angiosperm is 5th group. What are angiosperms? Seed encovered by fruit. ಆ ಒಂದು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಬೀಜದ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. So angiosperms producing fruiting body. And then angiosperms remain classified into 2 types. Angiosperms ಅನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ 2 ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನೊಕೋಟಿಲಿಡಾನ್ and ಡೈಕೋಟಿಲಿಡಾನ್. ಮೊನೊಕೋಟಿಲಿಡಾನ್ and ಡೈಕೋಟಿಲಿಡಾನ್. ಏಕದಳ ಹಾಗೂ ಬಹುದಳ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಮೊನೊಕೋಟಿಲಿಡಾನ್ ಅಂಡ್ ಡೈಕೋಟಿಲಿಡಾನ್. ಏಕದಳ ಮತ್ತು ಬಹುದಳ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 5 groups that are algae, bryophytes, pteridophyta, gymnosperm and angiosperm. So let us study one by one in detail. First is algae. Algae are the first class in plant kingdom. Okay, algae are undifferentiated plants. Undifferentiated plants andre enu? These are not differentiated into stem, root and leaves. Okay, algae are thallus organization organisms. Thallus organization means these organisms having the flattened body. ಚಪ್ಪಟೆ ಆಕಾರದ ಒಂದು ದೇಹ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಗೆ.
Algae are also known as grasses of water. These are also known as grasses of water. These are also known as grasses of water and pond scums. Pond scums. It is also known as pond scums and seaweeds. Phycology. Phycology means study of algae is called phycology. ನಾವು ಆಲ್ಗೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಫೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಗಾಲಜಿ. ನಾವು ಆಲ್ಗಾಲಜಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಗೇಸ್ ದ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಪಾಂಡ್ ಸ್ಕಮ್ಸ್, seaweeds. Phycology andre study of algae is called phycology. And then coming to the definition of algae. Algae are microscopic chlorophyll bearing autotrophic aquatic organisms. Algae microscopic bearing irutte, andre these are microscopic organisms and chlorophyll present in algae, and these are autotrophic organisms and aquatic. These are mainly grown in water places. Okay, these are microscopic chlorophyll bear or containing chlorophyll containing autotrophic aquatic organisms. Okay, what are algae means algae are microscopic chlorophyll bearing autotrophic aquatic organisms. These are aquatic organisms. Aquatic means the organisms growing in water places and moist places, and these are autotrophic and chlorophyll bearing. Patraharittu. Okay, patraharittu or chlorophyll pigment present irutte algae nalli. And coming to the characteristics of algae. Characteristics ಏನು algae? Characteristics of algae. Occurrence. First, ವಾಸಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, where it grows. Occurrence, where it is growing. Okay, these are growing in marine and ponds. These are growing in marine and fresh water. Marine and fresh water. Okay, marine means sea water. Okay, marine means sea water, and fresh water means river and pond water. Okay, algae ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ these are growing in aquatic places. ಅಂದ್ರೆ these are aquatic organism, ಅಂದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು organisms ಇದು algae. And these are growing in marine and fresh water. Marine ಅಂದ್ರೆ sea water, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. And fresh water ಅಂದ್ರೇನು,
ಒಂದು ಪಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿವರ್ ವಾಟರ್, ನದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ರಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ grow in moist stones and shady places. Also it grow in moist stones and shady places. Okay, you moist stones means ಎಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೀರಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಜಾರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆಲ್ಗೆ ಗ್ರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಲೆ ನೀರು ಫ್ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಥದ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಗೇಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವೇರ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಗೇಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಗೇಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಗೇಸ್ ಮೀನ್ undifferentiated plant organisms. Okay, this is the first class in plant kingdom. Algae are also known as grasses of water, pond scum and seaweeds. Study of algae is known as phycology and also it is known as algology. And what is the definition of algae? Algae means it is a microscopic chlorophyll bearing autotrophic aquatic organisms. Okay, ಇದು chlorophyll bearing autotrophic aquatic organism ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಆಗಿದೆ. ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋ, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಆಲ್ಗೇಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಏರಿಯಾಸ್, ನೀರಿರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ ಈಸ್ ಅಕರೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಮರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್. ಮರೈನ್ಸ್ ಮೀನ್ ಸೀ ಏರಿಯಾ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ರಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಂಡ್ ವಾಟರ್, ನದಿ ಮತ್ತು ನಿಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಗೇಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್. ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಆಲ್ಗೇಸ್ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೋನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಗೇಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ವೋ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೆರಳಿರುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಗೇಸ್ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒದ್ದೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.